ايثماتي سماثين ويقاد عندي تولين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسونا الفزارة المغربية السنة قهدرن استمازيغتا إن بقيت زرار ثبوساكي ذي وانك توسنن ذو قلنا نسرثيث تمورث الجزائر خاصة كان يتعدد ذي زرارين تمورث الجزائر يسعى يونس نفار بروجي دو سوسيتي أمي خريت ولين سمولينس ولكن هذا النهضار في كتاب في قد سوفار ثقرايا كتاب ثقي يسمى ياس La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. أدنو غالد نهضر في كتاب ثقي وكذا ماس سفيان جلالي ولكن قبل أن نبذو وكذا ماس سفيان جلالي أنه كان أد نتبع تقرير يتخدم ولتمثنا نصير مزاوي وأدنو غالغ جيلالي سفيان أم ضبارة مزوارو نوكافير الجيل الجديد يونس قيدناك يوغين البطل ذا مغناس يقدشن ذي السرتيث يتصنضحن إيوا كنا تبدل السواعث غاف تمورتن الجزائر إيوا كنا ديالي واس غاف كدودة زايريا إيلول ذي الثوران الجزائر 4 سكواسن وقفلت استقل ثمورت ذي 16 سبتمبر 1958 ذي البليدة ثوا شلتيس تسيل معروفا ذي ثمناطنيا إيميغ ثوا شلتن الشيخ عبد الرحمن الجيلالي يكرد ذي الجزائر ثمن ناخذ ذي رويسو أندا يسعد تمزيس أندا يغرى الميدي بويل باكينس ساكن يكمل القراياس ذي السداويث الحراش فيتيغينير يسولي ذي 82 ذي مزوارو ذي ثرفعثيس نا ماجور دو برومو سينا يسرافي غار ثمورث فرنسا أندا يسنرنا ذي ثمسنينس يبويت الدكتوراه ذي 85 ياك الدكتوراه ديتا ذي 89 يغالد غار ثمورتنا الجزائر يقضيش ديت السداويث يوهفي مانيس يوسلمذ كرا غير سكواسن من بعد يجا غا حريش نتو سنادو نادي ذاك فيروس يتطورون تزمرت بنادم ايوا كنا دي شغل دي فيروس النظام ينخرن دي ثمتين يسركان تمورث سفيان جلالي يكشم النار نتسرثيث دي 89 ذوك كافاري مقارن التجديد الجزائري ذي الوقت يجي ثمورتنا الجزائر تكشم ذوك حمالي ذمن تكنف ذوك جاجيح نرفرف ذي سواع ثنيا 10 سكواسن من بعد يجبدي مانيس ذوك كافاراكيان ذي 99 يوكن ذي يسفدد يوث تكبانيث إمي يسمى حركة الحريات والتنمية لا معنى ثوغيس الدولة ذين تيجانا ذياوي غافريد النظام إيوا كنا ذي السيوط تكثينس يختار فريد انتيرا يسفغ ديوث نتكثاف ذي 2002 ميسمى الجزائر دولة في طريق البناء ولما يفكار الوقت يسي القلام ويكسر ذي الباليسة سفدي وكافير أري جمعان ياك إمذانا ينوضحن ذي السرثيث أكاد يوغين البطل تسمح قرانيث إخصيما وذافو أتصل المشاورات أتصل تبنيليين إيديلان غلان تدسلاليث نخافيرن الجيل الجديد ذي تفسوكث 2011 دوكاسنا رسا جيلالي سفيان ذا خصيم أمزوارو وذافو ذو ضمن المعارضة ذي ثمورث الجزائر مرحبا سي سوان كيكلت النظام تشكرها ولتمثلنا غنا سيرام الزاوي في التقرير هاكي ينبقي من الحرمه قلنا كيدنا ديال الاستوديو ماس سفيان جلالي سفيان جلالي السلام عليكم أزل في الله أزل في الله السلام عليكم بارك الله فيك merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation يعطيك الصحة إلى كيدنا عند الاستوديو مثلا سعيد داكنين هذه لي ولاد نتا كيدنا غادي ثدويل تاكي سعيد السلام عليكم أزل في الله أزل في الله السلام عليكم bonsoir tout le monde bonsoir السلام عليكم monsieur Djilali Sofiane merci c'est Sofiane Djilali donc votre dernier livre la société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. Pourquoi donc ce titre? Ce titre résume en une phrase un peu choc le contenu du livre. C'est un livre qui essaye d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, pourquoi depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie devait connaître autant de difficultés, autant de troubles, autant de moments compliqués dans sa vie. Comment comprendre ça? Est-ce que la faute, c'est simplement le pouvoir? Est-ce que la faute, c'est le peuple? Est-ce que la faute, c'est le colonialisme? C'est où est le problème? Pourquoi un pays grand, un pays riche, un pays bien situé sur la carte géographique, qui a une position géostratégique capitale, qui a des moyens immenses, qui a un peuple intelligent, qui maintenant possède beaucoup de cadres, pourquoi ce pays reste toujours dans ces difficultés? La malvie,
on est mal en Algérie, à tel point que ces enfants prennent les risques de mourir et partent en nombre dans des embarcations pour la harga. Et on a vu ce phénomène prendre de l'ampleur. Il a pris de l'ampleur. Si on dit simplement parce que le pouvoir est mauvais, mais il y a d'autres pays qui ont des pouvoirs plus mauvais peut-être encore. Si on parle d'un point de vue économique et social, il y a d'autres pays qui ont moins de pouvoir d'achat et moins. Ce pouvoir n'a fait que du social à distribuer. Pourquoi l'Algérien est mal dans sa peau? Pourquoi il n'arrive pas à être heureux? Pourquoi dans la rue, les gens sont toujours sur les nerfs, ils sont stressés? Pourquoi à la maison, il y a toujours des tensions? Pourquoi les enfants ne sont pas respectés? Pourquoi? Donc, est-ce que c'est juste comme ça, par hasard? Est-ce que nous sommes un peuple à part? Non. Nous sommes un peuple parmi les autres peuples. Nous sommes la créature de Dieu comme tous les autres. Mais nous vivons un moment historique spécial et qui explique cette attitude, ce comportement. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à travers ce livre. Et vous posez la question donc, entre la modernité et donc, les valeurs qu'on véhicule, notre héritage qui est musulman. Est-ce que vous pensez qu'il y a, on peut dire, une contradiction par rapport à ça? Alors, je vais vous dire, parce que les concepts qu'on utilise souvent, c'est un peu compliqué. Alors, on parle de société, on parle de culture, on parle de nation, on parle d'État, et les gens n'ont pas toujours dans la conscience la différence entre les choses. Donc, juste un petit mot de définition. La société, c'est l'ensemble de nos relations entre nous. Ce sont les relations entre les citoyens, ce sont les relations entre les membres de la famille, ce sont les relations entre les citoyens et les gouvernants. C'est donc la société, c'est l'ensemble de ces relations. Comment se font ces relations? Sur quelle base? Ces relations sont le résultat de valeurs anciennes qui ont structuré notre société. Et la structure de la société, c'est ce que disent les spécialistes, les scientifiques, ce sont les valeurs anthropologiques. C'est la famille, quel type de famille, comment elle est construite cette famille, et ensuite, quelles sont les valeurs de notre relation avec le monde. C'est tout ce qui est la culture. La culture, c'est notre approche en tant qu'Algérien. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème par rapport à cet héritage culturel? C'est pour arriver, pour dire exactement où est ce problème. Lorsque ces structures de la société dans laquelle on vivait, on était bien. Quand je dis on, nos ancêtres vivaient parce qu'elles avaient un sens. Or, à partir de 62, l'Algérie est rentrée très vite dans un monde différent, dans un monde qui se dit moderne et qui a d'autres valeurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays? Très vite, il y avait un exode rural, une urbanisation non contrôlée, il y avait une industrialisation extrêmement rapide qui fait changer les modes de vie, il y a une instruction des enfants et surtout des filles qui va ensuite entraîner des conséquences. Puis, après 10-15 ans après l'indépendance, la femme a demandé une autre place dans la société, elle veut travailler, elle veut être autonome, elle refuse le système ancestral de la famille, et puis l'homme aussi. Et en fin de compte, on s'est retrouvé avec un ancien mode de vie qui ne correspond plus à notre réalité et des valeurs modernes qui sont en contradiction. C'est ce choc-là entre comment vivre à l'ancienne, mais c'est impossible de le vivre aujourd'hui. Donc, de cœur, on est attaché à ce qui était ancien. Mais dans le réel, on se retrouve désadapté. Cette désadaptation, que j'essaye de décrire très précisément, c'est ça qui a causé le trouble dans notre société. Donc, tout le problème pour nous est de comprendre qu'est-ce que c'était la société traditionnelle et comment cette société traditionnelle a évolué, mais vers son effondrement. Et quand elle s'est effondrée, elle a entraîné avec elle des valeurs anciennes qui géraient la société. Maintenant, on se retrouve face à un vide. Donc, la mal-vie,
une forme de désespoir, le mal-être, on est mal dans notre peau, on n'est pas bien ni dans la rue, ni à la maison, ni au travail. Et tout ça, bien sûr, on va se poser des questions. Qui est responsable de tout ça? Est-ce qu'il y avait un manque de vision qui était l'après l'indépendance, il n'y avait pas de vision? Est-ce que c'était le pouvoir? Est-ce que le système, si on peut l'appeler tant de questions que je voudrais vous poser aussi, mais je pense aussi que Saïd Aknin est avec nous, qu'il a lu le livre lui-même, et peut-être qu'il a des questions par rapport à ce livre. Saïd. Rebonsoir Djelaye et Sofiane, je dis bonsoir aussi aux téléspectateurs. Effectivement, j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre livre, qui m'a ramené un certain nombre d'éclairages sur un certain nombre de questionnements que moi je me pose individuellement. Je commence par le titre. Le titre à lui-même est sujet de thèse. Le titre à lui-même m'a ramené à chercher dans l'histoire contemporaine du pays et de me dire ces bipolarisations entre moderne et traditionnelle, entre toutes les bipolarisations, à commencer par les années 20, où la bipolarisation, c'était les enturbanés et les civilisés. Et puis par la suite, c'était la bipolarisation entre les assimilationnistes et les nationalistes. Et puis par la suite, la bipolarisation entre la famille révolutionnaire et une autre famille, comme s'il y aurait une autre famille. Et puis par la suite, il y avait une autre bipolarisation, c'est les sauveurs de la République et les destructeurs de la République. C'est ça que je pense, votre souci, c'est ce souci qui vous a ramené, me semble-t-il, à participer à la CNT, la Commission nationale de transition, et à sauver la République. Aujourd'hui, pensez-vous à la lumière d'aujourd'hui que vous avez participé à sauver la République ou à renforcer une junte militaire qui a squatté l'indépendance du pays depuis l'indépendance géographique à aujourd'hui? Vous savez, on est dans le long terme. Le livre n'est pas du tout politique. D'ailleurs, vous aviez vu, je ne parle pas ni des gouvernants ni des institutions actuelles. C'est une explication sur le long terme. Tous les peuples à travers le monde ont eu à un moment donné de leur vie une évolution. Il y a eu un changement. Ce changement aurait pu être peut-être anticipé. C'est là où on peut mettre la responsabilité des gouvernants. S'il y avait des gouvernants éclairés, ils auraient su que certaines de leurs décisions allaient entraîner des bouleversements qui auraient pu avoir des conséquences extrêmement néfastes. Le problème est que dans cette évolution-là, ce sont des forces qui sont largement au-delà de la capacité d'un politique à gérer. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas l'homme politique qui crée la société, mais l'homme politique peut aider une société à évoluer naturellement vers son but le meilleur et éviter qu'il y ait des accidents en cours de route. Donc l'action politique elle-même est une continuité, un complément à une vision plus profonde. Maintenant, il est évident que dans les années 90, il y a eu une réaction et une contre-réaction où il y a eu deux oppositions qui se sont affrontées directement, mais sans que personne ne pose le fond du problème qui n'était pas compris. Donc certains ont pensé peut-être... C'était quoi le fond du problème? Le fond du problème était que la société algérienne était en pleine mutation et qu'elle devait sortir d'une situation de tradition qui ne correspondait plus aux données du moment et rentrer dans un monde moderne qui nous appelle. Mais ce monde moderne, personne ne l'a défini. Qu'est-ce que c'est le monde moderne? Est-ce que c'est l'occidentalisation? Est-ce que c'est le rejet du passé? Est-ce que c'est nier notre identité? Ou est-ce que autre chose? Si vous permettez, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs, oui, en page 23. Les jeunes étaient alphabétisés, oui, et instruits. Oui. Ils aspiraient à un avenir nouveau. Oui. Voulaient accéder aux bienfaits de la modernité. Entre guillemets la modernité, parce qu'il va falloir la définir. C'est ça. Et avaient décidé de se soustraire à l'autorité des anciens. Oui. On le voit, ça s'est même accentué. C'est quoi les bienfaits de la modernité? Parce que l'Algérien
citoyen, un bon citoyen. Il pense que la modernité, c'est accéder par exemple à un beau logement, avoir une belle voiture, avoir regardé la télévision, avoir un Internet, etc. C'est-à-dire que pour le commun, la modernité, c'est en fait le produit d'une modernité. Parce que la modernité doit être une structure mentale qui met en place des valeurs qui vous permettent de produire cette modernité. Alors, quand j'ai défini un peu plus tard dans le livre qu'est-ce que c'est la société traditionnelle contrairement à la société moderne, on s'aperçoit que dans notre tradition, il y a une répartition des rôles dans la famille. Il y a le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Et très tôt, on va préparer la femme à ce rôle-là et l'homme à un autre rôle. Or, dès que la femme a commencé à être instruite, elle a commencé à vouloir une autonomie. Ensuite, il y a eu le déplacement vers les villes. Donc, on ne peut pas vivre de la même façon qu'à la campagne. La femme, elle doit sortir, elle doit travailler, donc elle doit vivre dans un milieu de mixité, ce que l'homme ne pouvait pas comprendre et admettre. Donc, ça a créé des tensions extrêmes et ça a poussé une partie de la population à se réfugier dans ce qu'ils considéraient être le sacré, donc la mosquée, la religion, pour lutter contre ce qu'ils considéraient comme une dérive de la société, alors que c'était une évolution naturelle. Allez-y. Si vous permettez, à vous écouter, le problème de l'Algérie aujourd'hui, c'est qu'à un certain moment, effectivement, il y a lutte entre deux sphères qu'on pourrait appeler modernité, selon vous, que l'on ne définit pas encore, et tradition. Absolument. Excluant complètement le politique de cette sphère, dont le rôle du politique est de pacifier ou de participer à la pacification des relations dans une société, non pas en agissant comme un médecin en apportant des médicaments, mais en s'inspirant justement des aspirations des citoyens pour les transcrire sur le plan de la loi, c'est-à-dire la loi fondamentale, pour leur donner suite sur le plan économique en aidant les plus fragiles, en édifiant un État qui puisse les protéger. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Mais justement, ceux qui sont censés apporter à la société cette armature, et l'armature, ce n'est pas la tradition. L'armature, c'est ceux qui ont gouverné le pays ou ceux qui ont volé. Parce que la problématique, c'est la problématique de la légitimité. Il y a une crise de légitimité. Et à partir du moment où il y a une crise de légitimité, il y a contagion de frustration, contagion de ce qu'on appelle aujourd'hui des pathologies sociales. Le deuxième élément, c'est qu'en 92, il y a un coup d'État contre la démocratie. Et ce coup d'État, justement, avec votre participation, je reviens dessus, parce que c'est important, Djil Jadid, si on ne se dit pas les vérités, si on ne se remet pas en question, on ne peut pas être nouveau. On est d'accord. Et on ne peut pas être moderne. Alors là je vais premièrement, je crois qu'il faut faire une différence entre l'action politique, ce qu'un homme politique peut apporter, et la vie d'une société. Un homme politique reste un homme et ses capacités d'intervention restent limitées. Maintenant, dans la sphère politique, il peut y avoir bien sûr des erreurs gravissimes qui peuvent mener à des morts, qui peuvent mener à des conflits, etc. Mais puisque vous faites référence à mon passé, à mon action, je rappelle juste quelques éléments. En 92, au moment où Chadli est parti et où Mohamed Boudiafa a été ramené, dans le parti dans lequel j'étais, je n'étais pas au premier rôle, bien entendu, nous avions... C'est le parti du renouveau algérien. Absolument, nous avions alors refusé. Il y a eu la formation du CCN, du Conseil consultatif national, pour remplacer l'Assemblée nationale. En 90, Sofiane Djilali, vous étiez quand même secrétaire général de ce parti. Oui, je n'étais pas le président. En général, le secrétaire général s'occupe de l'aspect organisationnel. Mais j'assume totalement toutes les positions du parti. C'est pour dire, ce n'est pas moi qui le gérais, le dirigeais en tant que premier responsable, mais j'assume totalement. Vous avez tout de même votre souveraineté.
Oui, oui, c'est pour ça que j'assume totalement le choix. Ce n'est pas le problème. Mais ce que je voulais dire, en 92, lorsqu'il y a eu le CCN, le Conseil consultatif national, nous avions refusé d'y siéger. Nous sommes restés dans une opposition frontale. Lorsque, en 1994, Yamin Zarouel, qui était venu dans une conférence nationale, il a ouvert un dialogue. Il y a eu la participation alors du FLN de Mehri, du MDA de Bembella et de Jaballah et d'autres partis politiques. On était parmi, je crois qu'il y avait 8 partis politiques. Le PRA faisait partie des délégations qui avaient discuté en 1994. Dans ce dialogue, il était sorti l'idée qu'il fallait retourner au plus vite au processus électoral. Nous avions défendu à ce moment-là une élection présidentielle pour reconstruire toute l'armature institutionnelle. Et ce n'est qu'en 1995 que le président Yamin Zarouel, qui avait été élu à ce moment-là par une majorité évidente, que le président de la République élu nous a demandé de rejoindre le CNT qui existait depuis 2 ans déjà. En 1995, ce n'était pas une élection traficotée? Attendez. En 1994, le CNT était installé, nous ne l'avions pas intégré. En 1995, novembre, il y a eu une élection. Vous dites traficoté, vous vous rappelez de ces images-là, y compris dans la communauté algérienne en France, il y avait eu un vote massif. Maintenant, est-ce qu'il y a eu du traficotage? Il est possible. Nous étions dans l'opposition. Je n'ai jamais fait partie du pouvoir à aucun échelon et on n'avait pas les moyens de mesurer. D'ailleurs, je vais vous dire, Yamin Zarouel immédiatement a réouvert un dialogue et à ce moment-là, il a demandé aux partis politiques de préparer la phase finale de la transition pour aller à des élections législatives. Et personnellement, j'ai fait partie du CNT de mars 1996 à mai 1997, une année. Cette année-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la préparation d'abord de la Constitution, et c'était une Constitution qui limitait à 2 mandats le président, et qui a été vraiment un saut en avant, qualitatif. Il y a eu la préparation des lois sur les partis politiques et la loi électorale. Et c'est grâce à ces lois qu'en 1997, tous les partis politiques ont participé, y compris alors le FLN, le FFS, le RCD, etc. Donc, nous avions été positifs au moment où le pouvoir alors avait démontré une volonté d'agir. C'est exactement comme aujourd'hui à Mazafran, on avait dit on fait un dialogue national, on demande au pouvoir un dialogue, faire une commission, revoir la Constitution de façon consensuelle et partir aux élections. Donc il y a une différence entre une position de principe d'opposition et un nihilisme. Parce que si en 1996, on aurait pu dire non, pas de CNT, pas de nouvelle loi, pas d'élection, le conflit allait perdurer indéfiniment. Or, dans ce conflit, il y avait des morts de partout et tous des innocents. Autant certains qui ont été trompés et qui sont partis dans les maquis, mais combien de milliers de militaires, citoyens appelés ont été tués et combien de citoyens qui n'avaient rien à voir dans le conflit ont été tués. Donc, c'est trop facile de dire, parce que pendant une année, de mars 1996 à mai 1997, j'étais membre d'une commission pour préparer une transition, que j'ai fait partie d'un pouvoir. Ça me semble un peu rapide. Non, absolument pas. Moi, voilà. je ne dis pas ça. Depuis, je vous rappelle, en 1997, de façon étonnante, nous n'avions eu aucun siège, puisque le RND qui venait de naître a pris tous les sièges. Et puis en 1999, j'avais quitté le PRA pour mes raisons. Et puis ensuite, j'ai tenté de constituer une association à laquelle je n'ai pas eu droit d'avoir l'agrément, le Mouvement pour les libertés. Le MLD. J'ai essayé de faire avec d'autres un mouvement politique, le Badi, en ce temps-là, et on n'a même pas eu le droit de faire un congrès. Et ensuite, plus grave, j'ai commencé à être mis sur liste noire, blacklisté. Je ne pouvais même plus participer par mes écrits dans les journaux.
Donc, est-ce que moi, j'ai été un soutien au pouvoir? Ça me semble un peu difficile on de tirer cette conclusion. On essaiera donc de revenir sur Djil Jadid, Sofiane Djilani. Oui. Vous étiez élu donc en 2012 comme président de ce parti. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette expérience? Alors voilà, sur la base de notre analyse, qui dit très rapidement la chose suivante. L'Algérie est en pleine transformation. Il y a maintenant une génération nouvelle qui porte des valeurs et des idées différentes de celles que portaient nos aïeux, nos ancêtres. Mais il y a un vrai contraste aussi dans la société algérienne. Bien sûr. Vous l'avez... Et c'est ce contraste maintenant qu'il faut dépasser. Il faut intégrer, avoir une action rassembleuse. Il faut que l'Algérien se stabilise dans son identité algérienne. Nous ne sommes pas identitairement, ethniquement redevables à X ou Y. L'Algérie a toujours été l'Algérie dans cette région de l'Afrique du Nord. Ce n'est pas l'Algérie qui est née au 8e ou 12e siècle. Elle est musulmane parce qu'elle a adopté l'islam. Mais tout ça n'est pas contradictoire. Mais on doit être algérien, comme l'allemand est allemand, comme l'américain est américain. Il faut accepter toutes nos différences, il faut s'accepter comme on est et il faut agir en synergie. Maintenant, il y a des choses à introduire dans notre système de valeurs. Il ne s'agit pas de nier les générations d'avant. Ces générations ont fait ce qu'elles ont pu. Comme elles ont compris avec leur niveau, c'était l'élite qu'il y avait, nous ne sommes pas là pour la condamner. Mais eux ont réussi à libérer le pays. Il est à nous, de notre devoir aujourd'hui, de construire un état de droit, d'offrir ces règles de vie en commun et de définir une modernité. Là, vous dites, le nous, là, c'est qui le nous? On a vu... En 2014, il y avait eu lueur d'espoir avec l'opposition, certains partis, la CNTD est née. Oui. Et maintenant, on voit le résultat par rapport à cette naissance. Donc le nous, c'est qui? Le nous, dans ce cadre-là, c'est nous en tant qu'Algériens, c'est les Algériens. Parce que, dites-vous bien, quand on nous voit de loin, qu'un Russe ou un Américain ou un Chinois, ils voient l'Algérie, c'est quoi là? Qu'est-ce qui fait ce peuple-là? Ils ont une grande surface, ils ont plein de richesses, ils ont des moyens, mais ils ne font rien, ils ne s'entendent pas, ils ne comprennent pas, ils vivent dans le désordre. Nous sommes, c'est un nous. Ils ne vont pas dire Bouteflika n'est pas bien et les Algériens sont bien, ou l'inverse. Donc nous sommes en responsabilité historiquement. Dans 50 ans, nos enfants vont nous juger comme nous parlons de nos parents du 18e siècle ou 19e. Ça veut dire la responsabilité est partagée par rapport à la situation algérienne. Absolument. Peuple, opposition, système. Tout le monde. Maintenant, il faut qu'on pose en débat les problèmes de fond. Quel est le mal qui nous ronge? Pourquoi les Algériens n'arrivent pas à s'organiser et devenir modernes? Qu'est-ce que c'est la modernité que nous souhaitons? Est-ce que c'est la modernité, ça signifie l'individualisme, le matérialisme, l'argent, courir derrière les moyens, une vie délurée? Ou bien la modernité, nous sommes en droit de définir notre modernité en tant que peuple très ancré dans la région, ancien, qui relève du néolithique, en passant par toutes les étapes, qu'on intègre ça avec une modernité en fonction de nos faiblesses et de nos moyens. Aujourd'hui, nous avons des atouts et nous avons des faiblesses. C'est ce qu'il faut étudier et discuter. D'où notre volonté de proposer un projet de société. Il n'est probablement pas l'idéal, il n'est bien entendu pas parfait, il doit y avoir d'autres choses à faire, mais on le pose comme débat. Et on aimerait bien qu'il y ait d'autres partis, d'autres personnalités, des universitaires qui posent en débat un projet de société. Mais Djil Jadid avait une expérience par rapport à ça et vous avez claqué la porte. Donc, pour revenir à la CLTD, à Alixo. Oui. Bon, là, on revient dans l'action politique. Bon. Nous, sur la base d'un projet de société, bien sûr, notre volonté et notre détermination est d'arriver au levier de commande. Parce que si nous sommes dans le pouvoir, on va mettre en place notre programme, celui que nous défendons clairement. Du projet que vous venez parler. Bien sûr. Pour arriver au pouvoir, on veut y accéder par des voies légitimes et démocratiques et construire cet état de droit. Ça, on ne va pas le faire tout seul.
On n'a pas Khatem Sidna Suleiman. Donc il faut qu'il y ait des associés et des partenaires. Nous les avions cherchés dans l'opposition, puisque le pouvoir, lui, son problème, c'est de rester au pouvoir et de ne pas bouger. Nous avions cherché autour de nous. Nous nous sommes associés avec tous ceux qui voulaient avoir l'objectif de faire un changement pacifique et de mettre en place des règles du jeu qui soient acceptables pour tout le monde. Voilà le contrat moral qui nous liait. À partir du moment où certains partis politiques ont dit nous, on ne demande plus la commission indépendante. Nous, on participe aux élections même si on sait que ça fraude. Nous, on veut bien participer au gouvernement si on a une petite place. Donc à ce moment-là, on considère que le contrat moral a été rompu. Puisque nous, qu'est-ce qu'on faisait ensemble à la CLTD et l'IXO? C'était réclamer une commission indépendante pour que des élections soient honnêtes et vraies. C'était réclamer une nouvelle constitution réellement qui construise un état de droit et qu'ensuite les gens vont mais il y avait des partis, c'est Sofiane, qui argumentaient par rapport donc, à leur participation que c'était des partis qui avaient une base populaire et que Jil Jadid n'avait pas cette base. Et stratégiquement, c'était pour vous, vous n'avez pas de choix. C'était le boycott ou... Non, écoutez, il y a 70 partis politiques en Algérie. En 2012, lorsque Jil Jadid a fait son congrès constitutif, en mars, le 3 mars, nous sommes rentrés immédiatement dans les élections législatives 2 mois après. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'à ce moment-là, le régime a commencé à bouger, il commençait à s'ouvrir, il y avait le printemps arabe, il y avait la panique. Donc nous, on s'est dit... C'est ce que vous écrivez en page 142. Voilà. Le printemps arabe a entraîné une relative ouverture du système politique avec la création de nouveaux partis politiques et l'apparition des médias télévisés privés. C'est ça. Au début, il y a eu, et c'est incontestable, il y a eu un minimum de liberté, de temps, etc. Donc nous, il ne s'agit pas de rester dans son coin et de dire « moi j'attends, le jour où vous ferez la démocratie, je viens ». Non. C'est-à-dire lorsqu'il y a une possibilité, on agit. Malheureusement, après 2014, le système est revenu sur tout ça. On a vu les chaînes qui dérangeaient, on les a fermées. Le Maghrébia, on ne lui permet pas de rentrer sur place. Il y a eu 2 ou 3 chaînes qui ont été fermées, l'Atlas, le Watan, etc. Puis on a mis les amis, avec l'argent, on leur donne tout l'espace publicitaire, etc. Donc le jeu est revenu en arrière. À partir de ce moment-là, moi je n'ai pas allé vers des élections fraudées. Moi je peux le dire là clairement. On aurait pu aller aux élections locales et présenter, moi j'ai la capacité de présenter 50 listes. Je présente 50 listes. Moi, je n'ai pas dit que Jil Jadid était fort, puissant, Hercule, et on va tout renverser. Non, c'est nos moyens, nos capacités. Nous préparons une relève des jeunes bien formés, éduqués, intègres, qui apporteront quelque chose. C'est tout. Et les législatives, on avait participé en 2012, nous avions eu 100 000 voix, ce n'est pas rien, comme ça, au pied levé. Et on avait participé aux élections locales qui ont suivi. On avait eu 7 mairies majoritaires, 120 ou plus élus dans plusieurs communes. Et cette fois-ci, on aurait pu présenter 100 signatures au préalable, vu la nouvelle loi électorale, sur près de 200 communes. Donc on aurait pu faire 200 listes comme les autres et rentrer. On a vu des partis plus grands, plus lourds, mais malheureusement, comme il leur fallait les signatures, ils n'ont pas pu accéder au nombre de communes. Donc le problème, ce n'est pas de dire « j'ai pas de base, il a une base ». Ça, c'est secondaire. Le problème maintenant est fondamentalement moral et politique par rapport au régime. Si on veut donner une chance à l'Algérie de sortir vers la modernité, il faut que le peuple soit impliqué. Pour que le peuple soit impliqué, il faut qu'il y ait un minimum de confiance. Pour qu'il y ait ce minimum de confiance avec la classe politique, il faut qu'il y ait un lien de communication. Moi, j'aurais pu rentrer aux élections et être content d'avoir quelques maires, mais j'aurais perdu mon lien de communication avec le peuple. Aujourd'hui, je peux parler tranquillement avec les Algériens. Très bien.
il y a plein de sujets qu'on pourrait éventuellement développer. Si on peut se concentrer sur exactement, le livre sur Sofiane Djilali, je voulais juste dire aussi, Saïd, excuse-moi, que vous étiez interdit donc, du dernier salon du livre d'Alger, Sila, voilà le livre de Sofiane Djilali. On reviendra pourquoi vous étiez interdit sur sa question. Saïd. Oui, je reviens toujours sur cette idée de confrontation entre l'ancien et le moderne, tel que vous l'avez, associant à cela un certain nombre de concepts, comme vous les avez évoqués tout à l'heure, dont la culture. Je cite Mouloud Mamri, j'ai baigné avec ses bouquins. Qu'est-ce qu'une culture vraie? Ça, c'est Mouloud Mamri qui le dit. Qu'est-ce qu'une culture vraie, si ce n'est un instrument de libération? Mais dans quel sens la libération? La libération, elle ne peut pas être élitiste. La libération, elle ne peut être que dans le respect des aspirations de l'individu et de la société. Et une culture vraie, à partir du moment où elle est intériorisée, comme j'ai intériorisé celle de mes aïeux. La culture, elle s'intériorise et on intériorise et on n'est pas à l'opposé, à un ordre nouveau qu'on aspire. Et là, à ce niveau-là, justement, la problématique de l'Algérie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le pays est dans une impasse. Le système, aujourd'hui, agit comme une chape de plomb et il ne permet ni aux modernes d'agir, ni à l'ancien d'opérer. Aujourd'hui, il y a un seul problème en Algérie, c'est le problème du système. Le système bloque les initiatives. Le système, justement, c'est ce système-là qui s'était porté comme sauveur de la République en 1992. Et c'est ce système-là qui avait tout fait pour arrêter les négociations avec l'ex-fils en prison, dont Zerouel et Betchin à l'époque. Ils ont tout fait pour les arrêter. C'est pour ça qu'il y avait eu les élections présidentielles par la suite. Les élections présidentielles, ce n'était pas une consécration d'une transition. Il n'y a jamais eu une transition en Algérie. Il n'y a eu jamais la consécration de la souveraineté populaire. Et le premier des chocs, ce n'est pas le choc des civilisations. D'ailleurs, Mohamed Harkoun n'aime pas le choc des civilisations. Il lui préfère le conflit des ignorances. Je pense à ce niveau-là, il y a des ignorances. Entretenir les ignorances, c'est de participer à la longévité de ce système. Ce système, aujourd'hui, il bloque la société, il bloque l'évolution, il bloque tous les... Je comprends parfaitement votre considération et c'est vrai. Nous sommes à Djil Jadid dans une opposition radicale. Vous le voyez bien, les élections locales, il n'y a que Djil Jadid qui a boycotté. Ça nous coûte parce que vous le savez très bien que c'est à travers les élections que normalement on attire ses sympathisants, qu'on renforce des équipes. Donc le fait de ne pas participer, on sait que ça a un coût. Un coût parce que finalement, vous savez aussi la culture en Algérie, je suis mal waqf. Donc, le problème ne se pose pas simplement en termes politiques. Comme vous aviez dit, cette culture intériorisée, si elle appartenait à tout le monde, elle ne pose pas de problème. Le problème est que chaque Algérien a construit une culture qui lui est propre en fonction des contradictions dans lesquelles il vit. Et en fin de compte, nous vivons tous mal. Voilà où est le problème, parce que nous n'avons pas réussi à avoir une société cohérente, adapté au monde actuel, avec une culture qui lui corresponde. Donc nous sommes perdus. C'est pour ça que l'Algérien est perdu dans son pays et il est perdu à l'étranger. Donc le travail de fond à faire, que peuvent faire des politiques éclairées, c'est de rendre un pouvoir d'abord légitime, c'est très important, donc des règles du jeu claires, clarifier ensuite les relations entre le pouvoir et ses citoyens, faire monter à la conscience l'engagement citoyen des Algériens et ensuite parler des problèmes de fond. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, l'Algérien, personne n'est heureux. En tant que gouverner, administrer, vous n'êtes pas content. Mais les cadres dans le pouvoir, ils ne sont pas contents. En tant que père de famille, vous n'êtes pas heureux. En tant que commerçant, vous n'êtes pas tranquille. En tant que femme, au foyer, vous n'êtes pas heureuse, etc. Pourquoi? Pourquoi personne ne trouve... Comment arriver à l'idéal? Alors, l'idéal, c'est ce que je pose. Commençons d'abord par comprendre pourquoi
nous ne sommes plus en adéquation avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui a fait que, comme on sort de nos gonds, si on arrive à parler, et là il y a des universitaires, il y a des politiques, il y a à bien comprendre ce qui se passe, ensuite la question qui sera posée juste après, que faire maintenant? Comment faire avec ce que... Je vais vous donner des exemples. Dans la société traditionnelle dans laquelle nous vivions, nous avons un certain nombre de comportements qui sont posés en règle. Par exemple, on doit respecter l'ancien. Le problème est que petit à petit, dans la famille, dans la grande famille, dans la tribu, mais dans le pays, la nation, puisque la nation, c'est un peu la famille élargie, on respecte l'ancien. Donc aujourd'hui, quand vous sortez dans la rue, on voyait des micro-trottoirs, on vous dit Raïs, babana, on n'a pas le courage de dire je respecte un homme âgé pour son âge, mais nous sommes dans un problème de gestion aujourd'hui. Il faut Saïd Aknin qui gère, pas M. Abdelaziz Bouteflika qui ne peut plus gérer. Donc ça, on n'arrive pas à faire cette différence. Donc c'est un problème politique. Non, mais le problème d'abord est mental. Ce que j'explique, il est culturel. Parce que la population, elle n'arrive pas à homogénéiser sa compréhension des phénomènes. On a par exemple, systématiquement, on revient à faire la même chose. Vous savez, par exemple, les partis politiques d'opposition, on reproduit grosso modo le schéma du pouvoir. Un zaïm, c'est le patriarche. Ça vient du fait que le plus âgé doit être respecté, quelle que soit sa décision. Et ensuite, l'autoritarisme. C'est celui qui domine, qui doit agir, et le dominant qui doit attendre. Vous avez le conditionnement, vous avez l'opportunisme. L'opportunisme fait partie du conditionnement de l'Algérien. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, on explique aux enfants de génération en génération que le qada ou le qadr, on ne peut rien faire. Si vous êtes dans... Il y a une rivière à côté, on ne peut pas toucher. On ne maîtrise pas la nature parce que ça, c'est Dieu qui le veut. Ça a entraîné une inhibition. En plus, si quelqu'un veut créer ou inventer, on va lui dire toute création est douteuse. Mais ça, c'est une caricature. Non. C'est très profond ce que je dis. D'ailleurs, si on prend les proverbes, toute une série de proverbes vous expliquent exactement la mentalité. Donc, le qari est souvent douteux. Très tôt, l'enfant, ne lui explique pas, ne le laisse pas comprendre, parce que s'il comprend, il te pose problème. Hein? On rajoute et tout ça, c'est un patrimoine populaire. D'où il provient? Pourquoi cette explication, cette philosophie de la vie? Ça vient de notre structure anthropologique. Et là, on va revenir comment, à la base, notre société s'est formée. Alors, je parle des mauvais côtés. Mais bien sûr qu'il y a des côtés positifs. Et il y a la solidarité, il y a la chaleur familiale, il y a énormément de choses qui sont positives. Mais donc, à nous de faire le tri. Ce qui est positif, il faut le renforcer. Ce qui, aujourd'hui, pose problème, il faut l'amender et l'expliquer. Très rapidement, parce qu'il nous reste juste 2 minutes. Ce que j'ai compris, c'est Sofiane Djilali, je pense qu'il faut commencer une révolution. Cette révolution, c'est la révolution des esprits, qui est peut-être liée à la culture, par rapport à notre façon de voir la société, d'agir. Oui. Saïd, très rapidement, parce que je veux laisser le dernier mot pour Sofiane Djilali. Effectivement, comme tout à l'heure, vous avez parlé du sacré. Oui. Et vous avez cité Arconde dans votre livre. Moi, je crois qu'il y a une rivalité mimétique, pour faire référence à Gérard, dans le contrôle de la représentation de l'islam. Cette rivalité a conduit à une bipolarisation. Encore une fois, on retrouve dans une bipolarisation. Si on veut aujourd'hui guérir, c'est d'apporter la nuance, la complexité. Il n'y a pas un monde nouveau contre un monde ancien. C'est comme vous dites, l'infrastructure, la société a sécrété ses gouvernants. Elle ne les a jamais sécrétés. Ils ont confisqué
Oui, on est d'accord sur le plan politique en tant qu'individu, mais en tant que mentalité, il représente la mentalité, justement. L'homme politique, il n'est pas là pour prodiguer, il est là pour s'inspirer de la population, de ses traditions, de son visible et de son invisible, pour pouvoir la mener vers l'avenir. C'est exactement ça. Mais puisque vous parlez du sacré, cette dimension est très importante. Malheureusement, le sacré a été trop manipulé et il a fait trop de mal. Alors que le sacré aurait dû être consacré à une spiritualité, à une introspection, à une richesse intérieure de l'homme. On a fait juste l'inverse. On a créé le formalisme et on a oublié le contenu. On a oublié le sens réel de la religion et on en a fait un instrument qui finalement fait plus de mal à l'homme. Mais pour reprendre la remarque très juste, cette révolution, j'allais dire mentale, psychologique, tous ceux qui lisent un peu le Coran le savent, quand Dieu dit « Inna Allah la yughiru ma biqawmin hatta yughiru ma bi anfusihim », malheureusement les musulmans qui répètent très souvent ce verset extraordinaire et sublime, mais ils n'expliquent jamais qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit amender et vers quoi il faut aller. Et bien c'est exactement ça que je propose. Parlons ensemble, qu'est-ce qui ne va pas dans notre société et regardons dans l'avenir parce qu'il y a tous les moyens pour vivre heureux. Alors, pourquoi vivons-nous malheureux? Merci Sofiane Djilali. J'ai une petite صورة هكذا حبيت تشوفها وje voulais juste avoir ta réaction donc en un seul mot la photo s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle représente? C'était un espoir, mais espoir remis. L'espoir n'est pas annulé, mais partie remise. Très bien. Donc on finira avec notre invité Sofiane Djilali. Je voulais juste vous rappeler donc, le livre de Sofiane Djilali, La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. Et la version en arabe sortira début 2018. Est-ce qu'on on peut trouver le livre sur Amazon pour ceux qui sont en Europe, mais un peu dans toutes les librairies en Algérie. De toute façon, c'est affiché sur notre page Facebook. Donc, normalement, il est distribué. Vous ferez une version amazigh? Avec grand plaisir, si je pouvais trouver celui... Malheureusement, je ne maîtrise pas l'amazigh, mais si quelqu'un pouvait le faire, ça serait un grand plaisir. Très bien. Sofiane Djilali. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Saïd Aknin. أونديني يعطيكم الصحة. رثم لي إن شاء الله قيمة دي لهنا ربي السلام عليكم ورحمة الله.